Ve ala en nekulel hakka ayne mekan. Ошондой эле биз байат кылып, пайгамбарга байат кылдык дейт. Акыйкатты кайсыл жерде болбосун сүйлөгөнгө. Акыйкат сүйлөгөн өтө оор маселе. Акыйкат сүйлөгөн урматтуу бир тууганым, айтабыз бардыгыбыз акыйкатты сүйлөш керек деп. Бирок сүйлөй турган учурда кыйын. Зекетти беришке айтабыз бардыгыбыз, бирок бере турган учурда кыйын болгондой эле акыйкатты сүйлөшкө кыйкырабыз, бирок акыйкатты өз убагында сүйлөтө кыйын. Бу жерде чыныгы мусулман пайгамбарга баат бергенде ва ала ан нақулал хаққа айна макан, акыйкат кайсыл жерде болсо ошону сүйлөгөнгө баат беребиз. Ва ла нахафу филлахи лаумата лаим, Аллахтын ыраазылыгы үчүн адамдардын сөзүнөн коркпойбуз. Лаумата лаим деген адамдар мындай деп койду, тигиндей деп койду. Демек Кудай үчүн биз эч убакта эмне лаумата лаим бирөөнүн сөзүнөн коркпойбуз. Акыйкатты айтабыз, акыйкатты кылабыз, бирөөгө зулум кылбайбыз. Ошону менен маселуматтуу бир тууганым кете берет. Ва жаан Аби Зар радиаллаху анху кала: "Аусани халили Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi khisali min al-hayr an la akhafa fillahi lawmata laim ve awsani an aqula al-haqqa walau kana murran." Hazreti Abu Zar radıyallahu anhu aytat: "Menin halilim, en jakşı görgөн adamım, süyüktüğüm Peygamber aleyhisselam bana osiyat kıldı" deydi. Jakşılık işlerden bir ganç işlerde osiyat kıldı. Anın biri an la akhafa fillahi lawmata laimin. Kuday jolunda adamdardın sözünden korkpogongo dedi. Hareket kılabız koldan kelişince. Kedi aytışat gelip, "Ajeke siz urmattуу adam bolup kaldınız, reytingti görüp atasız, koysoňuz da padış olup ketişiňiz mümkün. Oşo süйлөп atkан sözüňüzdi ança munça nesi aytpay ele koysoňuz, töşök meselesiga da aytıp jiberesiz, kede şıpırgını kantip koysoga da жооп бере beresiz. Siz degen uluu sözlerden, biyik sözlerden, çukur manilerden süйлөsöňüz, makam kılayık bolot ele" dep uşintip bana akıl үйrötüp kelet. Ana men ayttım, sen bana akıl үйrötjok degende mena teң bol, ana үйröt bana oşonu. Men görgöndü görüp atasыңбы? Men sizge problema seziп atasыңбы? Sen Kırgızstan'a bugün geldin, bizde emne var ekeni bilbeysin. Bizdeki adamlar kançıp atkan sen bilbeysin. Oşentip jap jaşırıp жүрүp, бул эң жөнөкөй мисал, акыйкат жап жүрүп, биз жарылатын абалга жетип калдык. Жарда абалга жетип калдык. Мамлекетте bizde bir дагы завод, фабрика жок. Bizde birle tütün чыгат, бул тесттен тütün чыгат болду. Ana lepешке өндүрүш бар bizde bundan эле болду. Навайкан ар жерде болду. Башка эмне чыгарып атабыз? Пайпак завод өлдү, Илвирс дегенибиз бар эле, Оштогу жибек завод өлдү, Грен завод өлдү. Бардык өлдү, жок болду биздики. Кайсы завод калды bizde? Только нан заводдор бар. Ana kurut zavod var, ito butu menen tebelep biri kurut çıkarıp dayakta. Biröller geliptir, emne önler jayanlar var, tütün çıkan jeri görüp, çoğun zavod ekende sal test eken, bir testimiz var, bu oldu. Başka tütün yok. Oşentip, jap jaşırıp, aldap, şuga jetip, oşonun üçün akıйкат aytkandan korkboş gerek, oşonda Kudayım sana iyilik beret. Ve awsani an aqulal haqqa walau kana murran, oşonda ele akıйкатты kançalık açığı bolsa dagı aytkanga osiyat kıldı deydi. Akıйкат aytılış gerek. Бирок ачуу деселе сөгүп энең байталдап айтышпастан ошону культурный кылып, маданият, адеп түрдө, бирок чындык айтылыш керек. Ошону ийгиликке жетишебиз. Болбосо бардыгыбыз таптакыр эмне кургуйга түшүп кетишибиз толук түрдө мүмкүн, урматтуу бир тууганым. Demek adam özünün pikirin bildirip atkanga erdik gerek. Adam tuğra pikirin bildirdik gerek. Özünün pikirin bildirgenge jarabagandy şaylasaң sen jarabay surmatты bir tuğanım. Özünün pikirin bildire turgan boluş gerek. Anan göröbüz, iştep kitsek göröbüz, anan dagı nasip kılsa göröbüz emes. Ayt pikiringe. Süйлө, ayt bizge açık ayt oşonu. Dep oşonu talap kılışыбыз gerek. Bирок ayta turgan pikir da urmatты bir tuğanım adep menen boluş gerek. Antkeni ولا شك أن الجبن مع معرفة الحق والسكوت عليه يؤدي إلى ضياع الأمة. Akıйкатты bilip turup aytpasa, adamlarga jakpay kalat de oşonu bekite bere turgan bolsa, bul ümmettün, eldin, mamlekettin jogoluşuna alıp gelet. Ümmettün özünün kadır farkının jogoluşuna alıp gelet. Oşonda ele din düşmanlar, eldin düşmanlar, mamlekettin düşmanlarının astığa arenaga çıkkanını alıp gelet. Bunu o yer boş kalbayt. Men çıkmasan sen çıkasın, sen çıkmasan al çıkat. Akıйкат aytılınbasan da batıl aytılınat. Köptögen parlamentlerden, başka yerlerden görüp oturabız.
Dünyanın bardıq жеринен көрүп отурабыз. Адамдар акыйкат деп мушташып кетишет. Тукум менен атып аткан жумуртка менен айтор ушузучулар көп боло турмат. Ошон үчүн сенин макамың, макамука хайф акамака Алла. Сенин ордуң, сен турган жер сенин ордуң. Ошол ордуңда акыйкатты айтып калбасаң, анда үммөттүн жоголуп кетишине себеп болот. Азирети Умардан риваят кылынат, айтат: "Аллахумма инни ашку илейка да'фал му'мин ва жалдал фажир." Азирет Умар дуа кылат: "О Кудай Таалам, мен саңа арызданып дуа кылам. Эмнеден? Момундун алсыздыгынан жана фажир, капыр, фасыктын кайраттуулугунан" дейт. Анткени кээ бир акыйкатты билбегендер. Өзү бир болбогон жолдо, бирок абдан кайраттуу. Өзүнүн батыл нерсеси алып келип сага берет. Арак болуш керек, арак экономиканы күчөйтөт, керек болсо мындай болуш керек, процент мынчадан бериш керек. Фажир, фасык өзү. Бирок ошондо кайрат бар. А момун алсыз болот. Ошондон мен арызданам деди Азирет Умар дуа кылып. Демек, момундарга күч кубат бер, момундарга кайрат бер деген урматтуу бир дуанын маани. Сенде акыйкат бар, бергир акыйкатыңды башка бирөөгө айта албайсың. Ошондон кейип, зейни кейип Азирет Умар ошентип дуа кылат. Ана мен айттым, мен чубак устат эмне десе мен ошол тарапта болом дедим. Мен акыйкатка мен байланып калдым. Мен акыйкат айткан болсом, акыйкат тарапта болом. Ана мен акыйкат эмес сүйлөп алсам, акыйкат эмес чатта калган болом. Акыйкат мага карап түзөлбөйт. Мен балким ошол айткан акыйкатыма карап баа берилет. Чубак ажы деп урматтап төргө чыгарып, башка кылып чубак ажы деп аткан болсо, ошол айтып аткан сөзүн тууралыгы үчүн. Таразага тарсаң 100 кило көчтү ким алат эле мисалы урматтайт. Жок, андай эмес. Адамдар акыйкатка байланбайт. Акыйкат адамдарга байланбайт. А бирок акыйкат адамдарга байланбайт, адамдар акыйкатка байланат. Акыйкатка байлануусуна жараша буга даража берилип же даража түшүрүлөт. Түшүнүктүүбү тууган? Анан бирөөнүн кармаа алушун айтканы бар, акыйкат ушунуку туура дей берген туура эмес. Айтат: "Вакун каилан бил хакки." Акыйкатты дайыма сүйлө дейт. Акыйкатты дайыма сүйлө, амилан бихи, акыйкатка амал кыл дейт. Чындыкты сүйлөп өлүп кет. Чындык менен башыңды көтөр, чындык менен сен өзүңүн жүзүң суң сактап каласың. Эгер жалган сүйлөй турган болсоң, кошоматтана турган болсоң, башка кыла турган болсоң, урматтуу бир тууганым, бир күн болбосо бир күн уят болуп каласың сөзсүз түрдө. Азирети Абу Суфьян капыр эле. Динге кире эле. Анан Рим империясынын падышасы Хиракл дегенге ошол жака барганда, Мухаммед пайгамбар чыккан жерде адамдар келиптир. Ошолордон сурайлык дегенде Абу Суфьян башчы болуп кербен барган, ошолордон сурады. Мухаммед пайгамбар жөнүндө, ага кимдер ишенет, дининде эмне бар, кандай дават бар деген сураганда, мен жалган айтып Мухаммед пайгамбар жамандагым келди, бирок менин туугандарым ошондо жалган сүйлөгөн деп жалганчы болуп калгандан мен сактандым деп капыр айтты. Пайгамбарыбыздын доорунда капырлар дагы жалган айткандан сактанган урматтуу бир тууганым. А бирок кээде биздин адамдарыбыз жашоо бир аз жеңилирээк болсун үчүн алдап кое берет оңой эле. Сода кылып атканда, сатып атканда, бирөө менен сүйлөшүп атканда алдап кое берет. Акыйкаттан кетип калат. Ал таптакыр туура эмес. Пайгамбарыбыз айткан, мусулман жалган айтпайт деген. Билесиңер, уурлук кылса кол кесилиш керек. Сойкулук ташбаранга алыныш керек шарият боюнча. А бирок жалган айтсага күнөө жок. Күнөө дегенде кандай? Кылмыш коюлунган эмес. Ал кылмыш эң чоңу ким жалган айтса бизден эмес деп ушул айтылган сөз бар урматтуу бир тууганым. Имам Мухасиби өзүнүн китебинде айтат: "Фасбут ала махджатил хакки, ала махаджатил хакки таатика маваддатул халqi" дейт. Сен дайыма акыйкаттын жолунда жүрө турган болсоң, анда бүт калайыктын махабаты сага келе берет дейт. Адам адамга жагынам эмес, урматтуу бир тууганым, Кудайга жагынам деген сөз менен түшүнүк менен жашай турган болсо, иншалла Кудай Таалам ал адамды бардык адамдардын жүрөгүнө, көкүрөгүнө махабатын берип коет. Адамдарга жагынам дегенде көп адам көптүр, алар бана жагыныш кыйын, а бирок Кудайга жагынам деп акыйкаттын жолунда, акыйкаттын изинде кете турган болсоңуз, иншалла Кудай Тааламнын элдери, журтту бардыгы сизге өздөрүнүн махабатын, урматтуу бир туугандар эмне берет деген сөз келип чыгат. Бул боюнча имам Ахмадтын окуясы көп айтылат. Имам Ахмад бин Хамбал
өз убагында ошол жанагыдай Кур'ан-ы Карим жөнүндө туура эмес ындай бир акыйда таралып, Кур'ан-ы Карим махлук деген сөз айтылган учурда махлук эмес, ал Кудайдын сөзү деген акыйкат сөз үчүн көптөгөн сыноо кабыл алынган. Ошол сыноонун бардыгынан адам жеңип чыккан. Айтар узун сөз, өзүнчө бир кезегилин айтарбыз, урматтуу бир туугандарым. Бирок ошол адамдардын бардыгы эмне мына Имам Ахмадты азырга чейин жакшы көрүп, Имам Ахли Сунна вал Жамаа деген ат менен эмне бардык урмат сыйлап көрүшөт. Узун тарих, узун кысса. Ошол кыссалардын биринде аны ошол жанагыдай туура эмес сөздү сүйлөйсүн, адамдардын бардыгын туура эмес жака багыт бересин деген учурда Имам Ахмад ошондон баш тартып, жок мен акыйкатты сүйлөйм деп акыйкаттын ордунда калган улуу имамдарыбыздын бири.